जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बड़साई थाना भीमदा फांडी अधीन पटिसारी उपखंड ब्रह्मपुरा गाँव में जैनिक युवक बेकर फाँसी दे आत्महत्या करथिबा घटना रे मामला रुजु कर मृतदेह जबतपूर्वक व्यवच्छेद कर सोमवार अपराह्न 3टार मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित कला बड़साई पुलिस। मृत युवक जनक होउचंती ब्रह्मपुरा गाँवर सुशांत बेहेरा पुओ राजेश कुमार बेहेरा। कौन कारण राजेश मानसिक भारसाम्य हराई एक गछरे फाँसी दे आत्महत्या करथिबा अनुमान करा जाउथबा बेले झुलंता मृतदेह देखि स्थानीय लोके बड़साई पुलिस को खबर देथिले। एने बड़साई पुलिस 29 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु कर मृतदेह जबतपूर्वक शव व्यवच्छेद करने सहित अपराह्न मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित करछंती। परवर्ती खबर बिउरिया ग्राम निकटरू पहुँचिले विशालकाय शिमिलीपालिया हाथीपल। करंजिया बनखंड दुधियाणी वनांचल हाथी उपद्रव जो ग्रामवासी मैंने राति समय आतंकित अवस्था रोचंती। संध्या प्राय 6 घटिका समय बिउरिया ग्राम निकट किसी शिमिलीपालिया हाथी पहुँची ग्रामवासी निकटर सूचना मिली। ग्रामवासी निकटर खबर पाई दुधियाणी भारप्राप्त वनांचल अधिकारी महावीर सिंह मुर्मू नेतृत्व में वन विभाग एक दल घटनास्थल में पहुंची हाथीकर गतिविधि को लक्ष्य करथिबा सूचना मिली। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर जशपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में 2टी बाइक एम्बुलेंस सेवार उद्घाटन कले मंत्री। जशपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में 2 गोटी बाइक एम्बुलेंस सेवा दिवा 12 घटिका समय मंत्री श्री गणेशराम सिंह खुंटिया उद्घाटन करिसेंती। एही बाइक एम्बुलेंस सेवा विशेषकर अपहंच गाँ एवं अभिगम अंचल रोथुवा लोक मैंने जोठारे साधारण एम्बुलेंस पहुँची पारना सेठारे पहुँची चिकित्सा सेवा प्रदान करिपारिबो बोली जणा जायछि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन चुआपदा उपखंड बड़ाम जंगलरू बाहरी रविवार अपराह्न 5टारे खिरीपदा एवं बुढ़ाबलंग नदी अभिमुखे अग्रसर हेले 67 टिकिया विशाल झारखंडी हाथीपल। सूचना मुताबक किछि मासर व्यवधान पर पुनर्बार झारखंडी हाथीपल ओडिशा अनुप्रवेश कर प्रथमे देउली एवं परे राजगंजपुर रेंज इलाकार विचरण करथिले। सेठारे किछि दिन रहणी पर जंभीरा नदी अतिक्रम कर बेतनटी रेंज इलाकार प्रवेश करथिबा बेले 18 नंबर जातीय राजपथ अतिक्रम कर फुलझरी एवं खिरीपदा जंगल में प्रवेश करथिले। यहाँ पर रविवार अपराह्न रे बड़ाम ठाकुराणी जंगलरू बाहरी चुआपदा रास्ता अतिक्रम कर खेल पड़िया प्रवेश करथिले। वर्तमान धानखेत खाली पड़ता बेल सहित सीमित स्थान गुड़िक खराटिया धान फसल रही से खाद्य अन्वेषण में विशाल झारखंडी हाथीपल बुढ़ाबलंग नदी अववाहिकार एकर एकर जमी होता विभिन्न किसमर पनीपरिया चाष मुहा अग्रसर होते। बेतनटी वन विभाग पक्षर एकाधिक टीम हाथीपल गतिविधि अनुध्यान एवं जनबसठारू दूरे रखा चेष्टा जारी रखिले। से नहीं स्पष्ट दिवालोक विशाल झारखंडी हाथीपल जंगलरू बाहरिबा परे स्थानीय लोकंकर प्रबल भीड़ देखा मिलता। परवर्ती खबर करंजिया अबकारी विभाग द्वारा विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 100 लिटर देशी महुली मद जबत करने सहित 4 जन को गिरफ्त कराई। करंजिया ब्लॉक रो विभिन्न स्थान में यथा साप्ताहिक हाट गाउली बजार जंगलिया स्थान में थिबा छाई अंचल विभिन्न स्थान में बेआईन महुली मद कारबार वृद्धि पाउथवा विशेष सूत्ररू खबर पाई करंजिया अबकारी ओआईसी रश्मिरंजन नायकों निर्देश पर ओआईसी फुलमणि नायक कनेस्टेबल पीतनाथ मुर्मू अंशुमान परिडा आलोक सुतार सहित अबकारी विभाग एक दल सका 9 घटिकाठारू दिवा 2 घटिका पर्यंत विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखी 100 लिटर देशी मद जबत करने 4 जन को गिरफ्त करछंती। करंजिया ब्लॉक केन्दुमुंडी ग्रामर चंद्रमणि हंक निकटर 25 लिटर, सुरुबाली ग्रामर सुधांशु नायकों निकटर 25 लिटर, असनबणी ग्रामर बिलासिनी भद्रांक निकटर 20 लिटर, दिशाशल ग्रामर बटकृष्ण सिंह निकटर 30 लिटर एभली महुली मद जबत करने सहित समस्त अभियुक्तों को गिरफ्त करथिले। एने अबकारी थाना 34, 35, 36, 37 नंबर रे 4 गोटी मामला रुजु कर समस्त अभियुक्तों को कोर्टचालाण करा जायथिबा ओआईसी श्री नायक सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन जोगीनुआगा पंचायत अधीन पथरा ग्राम में जंगलिया स्थान में चली चरादेशी मद कारखाना पर रविवार अपराह्न 3टारे चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण महुल पच रंधा मद समेत मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम नष्ट कला अबकारी विभाग। सूचना मुताबक पथरा इलाकार
ଚରା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଚାଲିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମହୁଲପୋଛ, ରନ୍ଧା ମଦ ସମେତ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟାପକ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତପୂର୍ବକ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିପୁର ବାଲିଘାଟରେ ମାଇନିଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, 2 ଗୋଟି ଡଙ୍ଗା ଜବତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚବିଡ଼ି ଉପକଣ୍ଠର ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାର ଖବର ପାଇ ମାଇନିଂ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ବୈତରଣୀର ଆଦିପୁର ବାଲିଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡଙ୍ଗା ଆଣି 2 ଗୋଟି ଡଙ୍ଗାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇଲାକାରୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଫିଆମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ 2 ଗୋଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୁଳି କରି ବିରଳ କଳାବାଘ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ 5 ମାସ ପରେ ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ପରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋପାଳସ୍ଥିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟୁରୋ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ କରି ଅଣାଯିବା ସହିତ ପଚରାଉଚରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବାଘକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ସହିତ 4ଟି ବାଘ ନଖ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକରେ ଥିବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୋଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଦଳ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଘର ଶିମିଳିପାଳ ଅମ୍ବିକାଦେଇପୁର କାଶୀକୁଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କଳାବାଘ ଶିକାର ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ 10 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କଳାବାଘ ଶିକାର ଘଟଣାରେ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ 4 DK 2024-25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆଈଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଶୋଇଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରିବା ଏବଂ ଅପହରଣ ପରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା 2017 ମସିହାର ଏକ ମାମଲାକୁ ବାରିପଦା ଆଡହକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରଜଜ୍ ଆଇନର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ବିଚାର କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ବାଢୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଲୁ ଓରଫ ନାରାୟଣ ସୋରେନ 30 ବର୍ଷକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ 450 ଏବଂ 463 ଦଫାରେ 5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଏବଂ 376D ଦଫାରେ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ ହୋଇଛି। ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 1 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକୁ ଏକସଙ୍ଗେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିବାରୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ମୋଟ 60,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ 2017 ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ 43/17ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବାଢୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଲୁ ଓରଫ ନାରାୟଣ ସୋରେନ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଟୁଡୁ 35 ବର୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବା ସହ ଜେଲ୍ ହାଜତରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଲୁ ଓରଫ ନାରାୟଣ ସୋରେନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲାଟି ବିଚାର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ମାମଲାଟିକୁ 2024 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପୃଥକ ଭାବରେ କେବଳ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଟୁଡୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଚାର ହୋଇ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଟୁଡୁକୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ 20 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ସହିତ 60,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଲୁ ଓରଫ ନାରାୟଣ ସୋରେନଙ୍କୁ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ବଳରେ ବିଶୋଇ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି ଏହି ଅଦାଲତ ସମ୍ମୁଖରେ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହିଥିଲା। ଏଣୁ ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ନାବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ
ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଗୁଡ଼ାକଟା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀତମ ଧଡ଼ା ବୟସ 22 ବର୍ଷ ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜନୈକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 136/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ କରି ଅପହୃତା ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜନୈକ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ଚିତଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବାଘୁଆସଳ ଛକ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଧୀନ ସୁନାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଦଶରଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୁଅ ସୁବୁନ 28 ବର୍ଷ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନଳଗଜା ସ୍ଥିତ ରଜାସଳ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟୁ ଏକ ବାଇକ୍ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସୁବୁନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମରଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଲବ ବେହେରା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବାଇକ୍ରେ ବାରିପଦା ଯାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଅବିଳମ୍ବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସୁବୁନକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ କିଷାନତାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ମାନବିକତା ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ତରାମରା ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ 2ଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ 20ଟି ବଳଦ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କରି ଭ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର OD 09J2446 ଯୋଗେ 11ଟି ଗୋରୁ ଏବଂ OD 34R6388 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ 8ଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ 2ଟିକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଙ୍ଗଲରୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣାର ଫିଟିଛି ରହସ୍ୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ତାହାର ପୂରା କାହାଣୀ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବଖାଣିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତ ରବିବାର 4 ତାରିଖ ଦିନ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ବିଦ୍ୟାଧନ ନଗର ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମାଦେ ସିଂ ବୟସ 35 ବର୍ଷଙ୍କ ମୃତଦେହ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ପିଲା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୁଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 103/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ସହିତ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲା। ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ମୃତକ ମାଦେ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସାବିତ୍ରୀ ସୋଏ ଦମ୍ପତି ଦୁଃଖିଆ ସୋଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ସୋଏ। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସୋଏ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୃତକ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତାପ ସୋଏଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ମାଦେ ସିଂ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ସେ ପ୍ରତାପ ସୋଏଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମାଦେ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରତାପ ସୋଏଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୋଏ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଦେକୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ଦେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ। ହେଲେ ମାଦେ ତାହା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଦେ ସୋନଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ମାଦେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧାରୁଆ କଟୁରୀରେ ମାଦେର ବେକ ପାଖରୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ପରେ ଗ୍ରାମର ଏକ ଦମ୍ପତି ତଥା ସାବିତ୍ରୀ ସହଯୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ସୋଏ ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ସୋଏକୁ ଡାକି ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।